देखो जी, सब तो पहली गल कि मैं ये किताब क्यों लिखी। जे अज असीं नहीं लिखांगे तो साडियां आउण वालियां पीढ़ियां जो साडे पूर्वजां ने कीता वो सानू इस करके पता है क्योंकि उन्हां दा लिखिया होया असीं पढ़िया। तो मैं हमेशा यही सोचिया आ कि कभी भी एक सोच नू लैके नहीं लिखना चाहिए। सानू एक जिहड़ा अंदोलन हुंदा वो कभी एक सोच तो नहीं बनता। जे इत्थे हज़ारां लखां की गिणती विच लोग आंदे आ तां इत्थे सोच भी हज़ारां लखां की गिणती विच रोज़ आंदी आ। ते मैं यही कोशिश कीती सी कि मैं एक सोच नू लैके ना चलां, मैं हर एक दी इत्थे अपनी अपनी सोच आ उन्होंने हर सोच नू इत्थे लिखां। मैं दिल्ली भी कई बार आउंदी रही हाँ, मेरे फैमिली इत्थे आउंदी रही आ, साडे उत्थे जिन्ने भी लोकल्स लोग आंदे रहे, मैं उन्हां नाल भी गलबात कीती। इत्थे जे तुसीं ओह कहिंदे सी कि इत्थे एक धार्मिक माहौल आ। जे तुसीं कहो कि असीं अंदोलन लई जा रहे हां, अंदोलन हमेशा क्रांति हुंदा आ। ये जिहड़ा अंदोलन सी एक क्रांति दे नाल नाल सानू सबर संतोख भी इस अंदोलन ने सिखाया। जिथे एक तरफ असी पंजाबी बहुत जोश वाले हाँ, असी पंजाबी किसी तो किसी का दबका नहीं चलते, उत्थे ही असी पंजाबी बहुत सबर संतोख वाले हैं। तो अज इसे ही सबर संतोख करके इस अंदोलन की जित हुई है। सत श्री अकाल भी पंजाबी टीवी तुसीं देख रहे हो तो मैं हाँ शिखा ਸਿੰਘੂ बॉर्डर विखे मौजूद हाँ। किसानी अंदोलन नूं 1 साल हो चुका है। किसानां दे विच खुशी दी लहर भी है। कई तस्वीरां देखियां होणगियां ते हर एक बंदे ने अपने अपने जिन्ना भी उन्हां वल्लों योगदान पाया गया उन्होंने किसानी अंदोलन दे विच योगदान पाया। पर जिहड़ी तस्वीर हुण तुहानूं दिखाण जा रहे हैं, साडे नाल 17 साल उम्र दी जिहड़ी अमरवीर कौर मौजूद है, जिन्हां ने किसानी अंदोलन दे उत्ते किताब लिखी है। क्यों ये उन्होंने किताब लिखी है, की सोच के लिखी है, सारी गलबात करांगे ते अमरवीर दे नाल गलबात करदे हां। सत श्री अकाल, पहला तो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। किसानी अंदोलन नूं 1 साल हो गया, तुसीं किसानी अंदोलन ते किताब भी लिखी है, कि सोच के किताब लिखी है क्योंकि जे कह सकते हैं कि किसानी अंदोलन नूं बहुत बदनाम भी किया गया, पर तुसीं किसानी अंदोलन लई अजिहा की लिखिया, कि सोच की ऑब्जर्व किया तुसीं किसानी अंदोलन? देखो जी, सब तो पहली गल कि मैं ये किताब क्यों लिखी। ਜਦੋਂ तक साडा इतिहास आ जिहड़ा असीं ਉਹਨੂੰ पढ़ते हाँ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਟ ਉਹ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏਗਾ। की सोच के की लिखी सी जब तुसीं किताब शुरू की सी लिखनी, पहली सोच की सी किसानी अंदोलन नूं किस तरह कवर करना है, की छवि तुसीं अपनी किताब दे विच दिखाणी है? देखो, मैं हमेशा यही सोचिया आ कि कभी भी एक सोच नूं लैके नहीं लिखना चाहिए। सानू एक जिहड़ा अंदोलन हुंदा वो कभी एक सोच तो नहीं बनता। जे इत्थे हज़ारां लखां की गिणती विच लोग आंदे आ तां इत्थे सोच भी हज़ारां लखां की गिणती विच रोज़ आंदी आ। ते मैं यही कोशिश कीती सी कि मैं एक सोच नूं लैके ना चलां, मैं हर एक दी इत्थे अपनी अपनी सोच आ उन्होंने हर सोच नूं इत्थे लिखां। की कुछ लिखिया होया अपनी किताब दे विच किसानी अंदोलन नूं किहड़ी नवीं रूपरेखा देण दी कोशिश कीती आ? क्योंकि किसानी अंदोलन ते जे टिप्पणियां बहुत होईयां सीगीआं ते तुसीं उह टिप्पणियां नूं किवें सुधार दे विच लिखिआ है, किवें उहनां नूं तुसीं हक दे विच लिखिआ है? देखो, मैं सच लिखिया है, भावें किसी नूं चुभ भी सकदा आ। जो तरीक मिति अनुसार मैं लिखिया आ। जे असी 5 जून नूं जिस दिन ऑर्डीनेंस आई सी उसका जिक्र किया है कि उस दिन लोगों का की प्रक्रिया सी। उस तो बाद सितंबर विच जो पंजाब विच ये अंदोलन शुरू हो गया सी उदों तो लैके तरीक अनुसार उसका जिक्र किया होया आ कि किस तरीक नूं कित्थे की होया, उत्थे जिहड़ा सीगा प्रशासन सी उहदी की प्रक्रिया सीगी, लोकां दे की उत्थे मनोभाव सीगे ते साडी जिहड़ी ओपोजिशन आ इस टाइम साडी ओपोजिशन जिहड़ी आ विरोधी धिर वो सरकार सीगी, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਕ ਥਾਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ।
ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲਸ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਹੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇ ਲੌਂਗ ਵੈਬੀਨਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਡੇ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 1 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਆਈ ਇਨਕਲਾਬ 2020, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸਤਕ ਇਨਕਲਾਬ 2021 ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ 2021 ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਛਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਛਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰੂਲਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਚ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ WTO ਦੀਆਂ ਟਰੀਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ? ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ Amazon, Flipkart ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ Kindle ਵਰਜ਼ਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਰੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ +2 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਗ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈਏ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਆ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਬੁਲਟ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਬੱਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਮੁੜ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਗੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਿਖਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।